कहानी 32 वरे पहला मैं लिखी सी। इस वास्ते दस रहा कि ये कोई माहौल जोड़ा थोड़ा पुराना है, तो इस वास्ते मैं तुम्हें दस रहा कि 32 वरे पहला मैं एक कहानी लिखी सी। कहानी का नाम है तोबा। उस पूरे 100 सिर लाए, पर रब सोने दियां निरालियां शाना पत्थर नूं मोम होवन विच झट नहीं लगता। वो खूनी अपने कीते ते पशेमान होया ते अखियां दे खूह चल पे। अंदर दी सारी पलीती हंझवां रही रुड़ गई। अखे दर जवानी तोबा करदन शेवा पैगंबरी। सच्ची तोबा दी पकियाई लई वो एक अल्लाह वाले दे लड़ लगन घरों निकल पिया। उपर नीली छतरी वाले दे फैसले अपने राही राह विच ही रह गया। ते अरशां ते मलाइका नूं हुक्म होया कि ये मरन वाला तोबा करन चलिया सी, इस लई जिथे इहदे साह पूरे होए उत्थों इहदे घर ताईं ते पाक हस्ती दे दवारे तीक पंध कछिया जावे। जे पिछला पिंडा अगले नालों घट होवे ते तोबा नामंजूर, पर जे रह गया राह थोड़ा है तोबा कबूल होई। बहिश्ती भागां वाला सी, बदी तो दूर ते नेकी दे नेड़े। इस तरह 100 बंदे दा कातल बख्शिया गया। जुम्मे दे खुतबे विच एक किस्सा बयान होया। देसी वजह दे पुराने मौलवी अरबी फारसी दे औखे भारे लफ्ज़ां नूं माँ बोली दी शरीनी नाल वरताया। अदल करें ते थर थर कंबण उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं जय मुँह काले। वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इत्थे ये गल कोई किवें मन्ने कि ये वाह सुन के गुनाहां दी वलगन विच किसी अख चों तोबा सिम पई होवे। पर इंज होया। आंटी नसीम दे ठंडी सीत रात सेक के थके हुए फ्लैट की ठरदी छत उपर धुप्पे लम्मी पई छम्मो लाउड स्पीकर राही निक्की मसीत के गरीब मौलवी का बयान सुन के फिस पई ते होके भरदियां सोचे पै गई उहदे खजाने विच किहड़ी थोड़। वो बेपरवाह जिदे ते मर्जी फजल करे, चाहे तो 100 खून माफ़ कर देवे, राजी होवे ते मैनू भी, हाँ मैनू भी। हटकोरे लैंदी दुखियारी छम्मो का नक लाल ते अखां सुज गईयां। गल्लां उत्ते अथरू सिकड़ी बन गए, ज्यों गुलाबी फुल पत्तियां नूं तिड़कां पै गईयां होण। झल्ली छम्मो किहड़ा गुनाह ते की दोष। वो सुखिया सी कि वो टुट्टे टब्बर विच जम्मे। तलाक मगरों उहदे बारे सोचे बिना नौकर पेशा मापियां अपना अपना घर वसा लिया। सारे साकां नूं तरस ते बड़ा आया, पर कर्मा मारी दे सिर उत्ते हथ किसे न रखिया। अफीमी चरसी मामा ही उहदा साईं बनया। काम करने उन्हें लोगों के घरां विच सीखे। भावें रुखा सुखा ते वधिया घटिया लभे उन्हूं खाधा लगदा। लथे पुराने कपड़े पा के नवीं नकोर हो जाए। उहदे सखने पिंजर विच अल्लड़ जज्बे मचले। जवानी का रस पिया। वो पक्की खरमानी निकली, भावें वो सियाणी ना हुई। घर पूंजदी दिल फरोलन लग पई। भांडे मांजदी भांडे भन पवे, कपड़े धोंदी बीड़े तोड़ देंदी। दिहाड़ी विच किन्नी वार वो मुश्की मस्तानी जवानी खेडदी फड़ी जावे। अपना कमरा ते कपड़े साफ रखण वाला उहदा हाणी मालकां दा मुंडा उहदे मलूटे जिसम चों जोबन सूंघण लग पिया ते एक दिन उहदे पिछे पिछे ही उहदे घर पहुँच गया। आशिक नहीं, वो गाहक बन के आया, पर दस्या है ना वो सियाणी नहीं सी हुई। अज मौलवी होरां दीयां गल्लां सुन के पहली बार कन्नां नूं हथ लाण ते उहदा दिल नहीं कीता। उन्होंने उस दिहाड़े भी तोबा दी तांग होई जदों उन्होंने पता लगा कि लुक के कीता गुनाह हुण ओले नहीं रहना। वो बहुत डरी ते चोखा रोई। वो ते भला होया वेले सिर एक फराकल नर्स मिल गई जिदा यही काम। कुछ डंग टप्पे ते उन्हें नर्स नूं मामे नाल ये गल करदियां सुन लिया, गाहक बथेरे पर अद मेरा। छमो दियां अखां अगे हनेरा हो गया। किन्ना कुछ वापर गया तो की अजे होना सी। उन्हें सोचिया तो उन्होंने दूर दूर कुछ ना दिसिया। पखे नाल रस्सा लमका के फाहे लगदियां अखां मीट के लम्मे लम्मे साह लैन लग पई। मूर्ख मौत नूं पीड़ समझ के डर गई ते जिंदा रहन दे जुर्म विच एक दिन धक्के मार मार लोकां महल्ले चों कढ़ दिता। बदनामियां दी गठरी च आके मामे दे नाल रुलदी फिरदी नूं आंटी नसीम मिल गई। इत्थे पहलां कई सोहणियां सूरतां वाले वड़दे ही उहदे दिल विच लह जांदे, पर पैसे पूरे करके मैं कौन ते तूं कौन। कदी सूरां संढियां हेठ विछदी गंदे दंद ते खरवे हथ
ਬੇਕਦਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਦੇ। ਥੋੜੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਠਰਕੀ ਵਜੂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸ਼ੌਕੀਨ ਘੱਟ ਵਰਤੀ ਗਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਾ ਲੈਂਦੀ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸਰ ਪਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤੋਬਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਕਾਰ ਹਯਾਤੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਸੁਝਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਟੁਕਦਾ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਘੜੋਲੀ ਭਰਦੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਪੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਰੀਦ ਸੁਖੀ ਸਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਗਲੀ ਨਾ ਮਹੱਲਾ, ਅਵਾਰਗੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਮਲੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ। ਹਰ ਹਮਾਤੜ ਗਵਾਚਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਛੰਮੋ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਤੁਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਲੀ ਹੋਈ ਛੰਮੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਮਿਲ ਪਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਬਾ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ। ਖੜਕਦੇ ਟਲ, ਵੱਜਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਮੱਚ ਦਿਵਾਲੇ ਮਸਤ ਮਾਲ। ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਇਬ ਹਯਾਤੀ ਪਾਕ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ ਲਈ। ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਛੰਮੋ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂ ਉਹ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੱਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਓਪਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲ ਦੁਆਲ ਉਹਨੂੰ ਉਬੜ ਜਾਪੀ। ਵਿਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ। ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਾਸਕਟ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਤਸਬੀਹ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਾਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਫਸਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਦੇ ਫਲੈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਵੜਿਆ। ਛੰਮੂ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰਦ ਵਜ਼ੀਫੇ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਕੀਤੇ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬਿੱਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਦਰਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਗਾਹਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਮੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਈਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਵਜੂਦ ਉੱਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਛੰਮੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ 'ਤੇ ਕੱਪੜ ਪਈ। ਗਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ, ਜਿੱਧਰ ਚੌਕ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੁੱਲੀ ਪਏ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਵਾ ਭਾਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੰਮੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਠੋਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੰਘਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਦੌੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਭਗੌੜੀ ਛੰਮੋ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਢਿੱਲ ਆਇਆ। ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ, ਰੌਲੇ ਚੀਕੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਗੇ ਪਏ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ VCR ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੀਟਰ ਸੇਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਹਵਾਲਦਾਰ ਤੇ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਜਦਿਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫਟ ਛੰਮੋ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ,
ਇਹ ਜੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਫੜੀ। ਹਵਾਲਦਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੀਕ ਕੇ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਗਵਾਂਢ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹੀਆਂ ਮਾਂਜਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਛੰਮੋ ਵੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲਾਰੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਛੰਮੋ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ? ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਛੰਮੋ ਹੈ। ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਹਿਮ ਤੇ ਖੌਫ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੈਸ਼ੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰੱਠੀ ਛੰਮੋ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਬਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੋਬਾ ਛੰਮੋ ਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਚਪੀਟੀ ਗਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਬੂਵੇ ਵੱਲ ਨੱਸਣ ਲੱਗੀ ਛੰਮੋ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੀਕਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਛਡਾਇਆ। ਛਡਾਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੋਧੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਵਾਰੀ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੀ ਛੰਮੋ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲੀ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਤੇ ਛੰਮੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉੱਠੀ। ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹਵਾ। ਲਾਗਰ ਜਿਸਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੰਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹੂਕ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਧਨ ਜਿਗਰਾ ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗਸ਼ਤੀ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਜੀਭ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇ। ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਚਰੁਕਣੀ ਕਿਧਰੇ ਢਹਿ ਗਈ। ਕੱਪੜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਹੋਏ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੰਮੋ ਝੱਟ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਜੰਮੀਆਂ ਘਰਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਾ ਚਿੱਕੜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜੀ। ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜੂਹ ਕੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੜਦਿਆਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਧ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਕੇ ਛੰਮੋ ਦਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਸਰੇ ਲਈ ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਭਿੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਰਾਨੀ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ 2 ਗਲਾਸ ਰੱਖੇ। ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਪਈ ਔਰਤ ਭਖਦੇ ਹੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ। ਚਕਰਾਈ ਹੋਈ ਛੰਮੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਏ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨਸੀਮ ਨੰਗੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੱਲੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਲਾਇਕਾ ਨਾਲ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਬਾ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਲੰਮਾ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਸਰਦੀ ਉਹ ਪੁੰਜੇ ਜਾ ਪਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।